નમસ્તે જય ભીમ મિત્રો આજના લેક્ચરની અંદર આપણે શરૂ કરવાના છીએ કાયમી મૂડીની જરૂરિયાતને અસર કરતા પરિબળો। જો ચેપ્ટરની અંદર આપણો આ જે ટોપિક છે એ સૌથી છેલ્લો ટોપિક લાસ્ટ ટોપિક છે, પછી આપણું ચેપ્ટર પૂર્ણ થઈ જાય છે અને આગળનો જે ટોપિક છે એ આપણે ચલાવી ચૂકેલા છીએ। આપણો લાસ્ટ ટોપિક છે કાયમી મૂડીની જરૂરિયાતને અસર કરતા परिबड़ो। बाळको कायमी मूडी की जरूरत ने असर करता परिबड़ो આપણે સમજીએ એના પહેલા તમને એ ખબર હોવી જોઈએ કે કાયમી મૂડી કોને કહેવાય, પછી એને અસર કરતા પરિબળો વિશે આપણે સમજીએ। તો કાયમી મૂડી કોને કહેવાય આપણે બધા જાણીએ છીએ કે જે મૂડી ધંધામાં લાંબા ગાળા માટે હોય અને ધંધાની અંદર જે મૂડી એ કાયમી ધોરણ માટે રોકાયેલી હોય, कायमी मिलकतों में रोकायेली होय एवी मूडी ने कायमी मूडी कहे छे। लांबा गाळा माटे जे कायमी मिलकतों में रोकायेली मूडी होय एने आपणे कायमी मूडी कहीए छीए। आ कायमी मूडीनी जरूरत आपणा धंधानी अंदर आपणे कायमी मिलकतों खरीदवा माटे थती होय छे। आजनो आपणे अत्यारे टॉपिक समजवानो छे कि कायमी मूडीनी जरूरतने असर करता परिबळो आपणे समजवाना छे कि कायमी मूडीनी जरूरतने कया कया परिबळो असर करे छे, एमां कई बाबतो असर करे छे एना विषे आपणे अभ्यास करवानो छे। एनी जरूरत ने असर करता परिबळो आपणे अहींया 7 परिबळो आपणे आपेला छे कि जे परिबळो कायमी मूडीनी जरूरत ने असर करे छे कि कायमी मूडीनी जे जरूरत होय एना पर आ परिबळोनी असर थाय छे। आ 7 परिबळोनो आपणे अभ्यास करीए, एना विषे चर्चा करीए त्यारे आपणे खबर पड़शे कि कायमी मूडीनी जरूरत ने आटली बाबतो असर करे छे। आ टॉपिक विषे आपणे चर्चा करीए एना पहला આપણે જે લાસ્ટ લેક્ચરમાં થોડુંક ભણ્યા હતા એનું બેઝિકલી રિવિઝન કરી લઈએ। લાસ્ટ લેક્ચરમાં જે ભણ્યા હતા એનું ત્યાર પછી આપણે આપણા પ્રેઝન્ટ આ જે કરંટ ટોપિક છે કાયમી મૂડી જરૂરિયાતને અસર કરતા પરિબળો એના વિશે આગળ વધીશું। બાળકો જે હાલનો આપણો ટોપિક છે એ પ્રમાણે આપણે અત્યારે હાલ પહેલાં જે સમજવાનું છે કે કાયમી મૂડી શું કહેવાય, એનો અર્થ, એનો ખ્યાલ, એની લાક્ષણિકતાઓ અત્યારે હાલ આપણે ભણવાની છે, કારણ કે આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં ભણ્યા હતા અને ત્યારબાદ આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં એક બીજો ટોપિક ભણ્યા હતા જે હતો કાયમી મૂડી તથા કાર્યશીલ મૂડી। આ બંને વચ્ચેનો તફાવત એ આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં ભણ્યા હતા। ઇન ધ સેન્સ કે આપણે પ્રેઝન્ટ લેક્ચરની અંદર જે લાસ્ટ લેક્ચરમાં આપણે ભણ્યા હતા એ બે ટોપિકનું પહેલાં રિવિઝન કરવું છે, રાઈટ। કયા કયા બે ટોપિક હતા तो कि कायमी मूडीनो अर्थ, ख्याल, एनी लाक्षणिकता ए प्रथम टॉपिक हतो अने बीजो हतो कायमी मूडी तथा कार्यशील मूडी। आ बंने वच्चेनो तफावत ए द्वितीय टॉपिक हतो। आ जे बंने टॉपिक आपणे भण्या हता एनुं पहेला आपणे थोडुंक रिविजन करी लईए, त्यारबाद आपणा करंट टॉपिक तरफ आगळ वधीशुं। बाळको धंधानी अंदर जे तमे मूडी रोको छो ए मूडी में रोकाण तमारू बे प्रकारनुं होय। केवी मूडी में रोकाण होय? बे प्रकारनुं। एक मूडी जे कायम माटे फिक्स छे कि जे कायमी मिलकतों माटे जे रोकेली छे एने आपणे कायमी मूडी कहीए छीए। जे कायम माटे फिक्स छे, जे रोजिंदा जे आपणे वात करीए यंत्रो साधन सामग्री आपणे धंधा माटे जे फिक्स लाई दीधा तो एना माटे जे तमे पैसा रोक्या ए मूडी रोकाणने कायमी मूडी कहेवाय छे, राइट। बीजी मूडी आवे छे कि धंधानी अंदर रोजबरोजना खर्चा चूकववा माटे धंधानी अंदर जे रोजबरोजनी जे खर्चा चूकवी अने ए रोजबरोजनी प्रवृत्ति करवा माटे जे मूडी रोकाण थाय छे एने आपणे कार्यशील मूडी कहीए छीए कि जे मूडी रोकाण रोजबरोजना खर्चा करी अने चूकववा माटे करवामां आवतुं होय छे तो एने आपणे कार्यशील मूडी कहीए छीए। तो धंधामां बे प्रकारनी मूडी छे, एक आवे कायमी मूडी अने बीजी आवे छे कार्यशील मूडी। तो बाळको कायमी मूडी अने कार्यशील मूडी एवी बे प्रकारनी आपणे मूडी जोवा मळे जे आपणे देख्युं। कार्यशील मूडीनो आखो डिपार्टमेंट आपणे भणी चूक्या। कार्यशील मूडी शुं कहेवाय, एनी लाक्षणिकता, एने असर करता परिबळो आपणे आखो भणी चूक्या, एनुं रिविजन बी करी नाख्युं, आखो टॉपिक पूरो थई गयो। हवे आपणे कार्यशील मूडीने पूरी करी એટલે હવે આપણે મેઇન ફોકસ કાયમી મૂડી પર કરવું છે, રાઈટ। કાયમી મૂડી પણ આપણે લાક્ષણિકતા એનો તફાવત ભણી ચૂક્યા છીએ, પણ એક વખત રિવાઇઝ એટલા માટે કરી લઈએ कि जे तमारा मगज में कम्प्लीटली श्योरली बेसी जाए कि आ टॉपिक कहवा शुं मांगे छे। तो बाळको
કાયમી મૂડી જે છે એનો અર્થ શું કહે છે કે ધંધાની કાયમી મિલકતોમાં જે મૂડીનું રોકાણ થયેલું છે એવી મૂડીને આપણે કાયમી મૂડી કહીએ છીએ. જે કાયમી મિલકતોમાં રોકાયેલી મૂડી છે એટલા માટે એને આપણે કાયમી મૂડી કહીએ છીએ. કાયમી મિલકતો જેવી કે જમીન, મકાન, યંત્રો, લાંબા ગાળાની મૂડી, આવી મૂડી જે છે લાંબા ગાળાની મિલકતોમાં રોકાયેલી હોય એને કાયમી મૂડી કહે છે. તો દેખો શું કહે છે, કાયમી મૂડી એટલે કે લાંબા ગાળાની મૂડી કે જે સામાન્ય રીતે 5 વર્ષ કે તેથી વધુ સમય માટે ધંધામાં રોકાયેલી હોય છે. આ મૂડી લાંબા ગાળા માટેની કહેવાય છે કે જે ધંધાની અંદર 5 વર્ષ કે તેથી વધારે સમય માટે રોકાયેલી હોય છે. લાંબા ગાળા માટેની મૂડી કહેવાય કે જે 5 વર્ષ કે તેથી વધારે સમય માટે રોકાયેલી હોય છે. કાયમી મિલકતો જેવી કે જમીન, મકાન, પ્લાન્ટ, યંત્રો, ફર્નિચર આ દરેકમાં રોકાયેલી મૂડી એને કાયમી મૂડી કહે છે. કાયમી મિલકતોમાં રોકાયેલી મૂડીને કાયમી મૂડી કહેવાય છે. આમ કાયમી મૂડીનું અસ્તિત્વ લાંબા ગાળા માટેનું હોય છે. કાયમી મૂડીનું અસ્તિત્વ લાંબા ગાળા માટેનું હોય છે. એટલે કે કાયમી મિલકતોમાં જેનું રોકાણ થયેલું હોય એવી મૂડીને આપણે કાયમી મૂડી કહીએ છીએ. રાઈટ, કે જેનો સમયગાળો 5 વર્ષ કે તેથી વધારે સમયગાળા માટેનો હોય છે. આમ કાયમી મૂડીનું અસ્તિત્વ લાંબા ગાળા માટેનું હોય છે. તેની લાક્ષણિકતાઓ આપણને અહીંયા જોવા મળે છે. 7 લાક્ષણિકતાઓ આપણે દેખી હતી જે આ મુજબ હતી, જેને એક વખત આપણે રિવાઇઝ કરી લઈએ કે આ 7 લાક્ષણિકતાઓ આપણને એને જોવા મળી હતી જે કાયમી મૂડીની લાક્ષણિકતાઓ બતાવતી હતી. તો આટલું ખબર પડી ગઈ કે જે લાંબા ગાળા માટેની મૂડી હોય એટલે કે લાંબા ગાળો એટલે કયો કહેવાય, 5 વર્ષથી વધારે સમય માટે રોકાયેલી હોય તથા કાયમી મિલકતોમાં જે રોકાયેલી છે, કાયમી મિલકતો જમીન, મકાન, યંત્રો, પ્લાન્ટ, ફર્નિચર આ બધામાં રોકાયેલી મૂડીને કાયમી મૂડી કહે છે કે જેનું અસ્તિત્વ લાંબા સમયગાળા માટેનું હોય છે. તો કાયમી મિલકતોમાં રોકાયેલી મૂડીને કાયમી મૂડી કહે છે. એની લાક્ષણિકતાઓમાં આપણે એના પ્રમાણે જોવા મળે છે. પહેલો છે લાંબો ગાળો એટલે કે કાયમી મૂડી એ જે રોકાણ થાય છે એ લાંબા ગાળા માટેનું રોકાણ હોય છે. કાયમી મૂડીમાં જે તમારું રોકાણ હોય એ લાંબા ગાળા માટેનું હોય. લાંબો ગાળો એટલે કેવો સમયગાળો કહેવાય, તો કે જે સમયગાળો 5 વર્ષ કે તેથી વધારે સમયગાળા માટેનો હોય એને લાંબો ગાળો કહે છે. તો દેખો શું કહે છે, કાયમી મૂડીનું રોકાણ એ લાંબા ગાળા સુધીનું હોય છે. કાયમી મૂડીનું રોકાણ કેવું હોય છે, એનું રોકાણ લાંબા ગાળા માટેનું હોય છે. લાંબો ગાળો એટલે બાળકો અહીંયા શું કહેવાય છે કે 5 વર્ષ કે તેથી વધારે સમય માટેનો ગાળો હોય એને લાંબો ગાળો કહેવાય છે. 5 વર્ષ કે તેથી વધારે સમયનો ગાળો હોય એને લાંબો ગાળો કહેવાય છે. અને લાંબા ગાળા માટે જે રોકાયેલી મૂડી હોય એને કાયમી મૂડી કહેવાય છે. તો જે મૂડી ધંધાની અંદર લાંબા ગાળા માટે એટલે કે 5 વર્ષ કે તેથી વધારે સમય માટે રોકાયેલી હોય એને આપણે કાયમી મૂડી કહીએ છીએ. તો પ્રથમ પોઈન્ટ એ આવે છે લાંબા ગાળા માટે રોકાયેલી હોય છે એટલે કે 5 વર્ષથી વધારે સમય માટે ધંધામાં રોકાયેલી હોય છે. ત્યારબાદની બીજી લાક્ષણિકતા હતી કે વિવિધ પ્રકારના ધંધામાં એનું જુદું જુદું પ્રમાણ હોય. એટલે કે અલગ અલગ પ્રકારના ધંધાની અંદર આ મૂડીનું પ્રમાણ અલગ અલગ હોય. કેવો તમારો ધંધો એ પ્રમાણે એનું પ્રમાણ અલગ અલગ હોય છે. જેવો તમારો ધંધો એ પ્રમાણે એનું પ્રમાણ પણ જુદું જુદું હોય છે. અલગ અલગ પ્રકારના ધંધામાં એનું પ્રમાણ જુદું જુદું હોય છે. મોટા ઉદ્યોગો હોય જેવા કે ભારે યંત્ર સામગ્રી, રાસાયણિક ખાતરો, રાસાયણિક ઉદ્યોગો, આ જે બધા હેવી ઇન્ડસ્ટ્રી છે અહીંયા કાયમી મૂડીનું પ્રમાણ વધારે જોઈએ કારણ કે મોટા ઉદ્યોગો છે. જ્યારે વેપારી એકમો હોય એનું કામ વેપારનું છે, ટ્રેડિંગનું, તેમાં કાયમી મૂડીની જરૂરત ઓછી રહે કારણ કે એને વસ્તુ લાવીને વેચવાની છે. મોટા ઇન્ડસ્ટ્રી છે એને યંત્રો, સાધન સામગ્રી લાવવાના હોય, એને ફેક્ટરી બનાવવાની હોય એટલે મોટા મોટા પ્રકારના જે ફેક્ટરી હોય, યુનિટ હોય એમાં કાયમી મૂડીનું પ્રમાણ વધારે રહે છે. તો દેખો મોટા ઉદ્યોગો જેવા કે જેની અંદર ભારે યંત્ર સાધન સામગ્રી, રાસાયણિક આ ઉદ્યોગોની અંદર હેવી મશીનરી લાવવાના હોય, ફેક્ટરી સેટ બનાવવાના હોય તો આ બધામાં કાયમી મૂડીનું પ્રમાણ વધારે રહે. જ્યારે વેપારી એકમ છે વસ્તુ લાવીને વેચી નાખે તો એનું ટર્નઓવર ફર્યા કરતું હોય એટલે એના પૈસાની આવક ચાલ્યા કરતી હોય તો એવા વેપારી એકમની અંદર કાયમી મૂડીનું પ્રમાણ ઓછું રહે છે. એટલે કેવા પ્રકારનો તમારો ધંધો છે એના આધારે કાયમી મૂડીનું પ્રમાણ નક્કી થાય છે. રાઈટ. ત્યારબાદ ટોપિક આવે છે ઘટકો. તો બાળકો કાયમી મૂડીના ઘટકો કયા કયા આવે છે, તો કાયમી મૂડીની અંદર કયા કયા ઘટકો જોવા મળે છે, તો કાયમી મૂડીના ઘટકોની અંદર આપણને જે કાયમી મિલકતોમાં રોકાણ થયું છે બધા કાયમી મૂડીના ઘટકો કહેવાય છે. જે દરેક પ્રકારની કાયમી મિલકતોમાં રોકાણ થયું એ બધા કાયમી મૂડીના ઘટકો કહેવાય છે. તો કઈ કાયમી મિલકતોમાં રોકાણ થયું કહેવાય,
તો કાયમી મિલકતો જેવી કે કાયમી જે મૂડીના ઘટકોમાં આવે જમીન, મકાન, પ્લાન્ટ, યંત્રો, વાહન, ફર્નિચર, આ બધા જે ઘટકોમાં જે રોકાણ થયેલું છે, આ જે બધી મિલકતોમાં રોકાણ થયેલું છે, જમીન, મકાન, પ્લાન્ટ, યંત્રો, વાહન, ફર્નિચર, આ બધી કાયમી મિલકતોમાં જે રોકાણ થયેલું છે, બધા ઘટકોમાં થયેલા રોકાણને કાયમી મૂડી કહે છે. તો કાયમી મિલકતોમાં જે રોકાણ થયું છે એને કાયમી મૂડી કહે છે. ત્યારબાદ આવે છે તરલતા ઓછી. ત્યાર પછીનો ટોપિક છે તરલતા ઓછી, એટલે કે જે આ કાયમી મૂડી છે એમાંથી તમે કાયમી મિલકતો ખરીદી નાખી, અને કાયમી મિલકતો ખરીદી નાખી કેવી છે? લાંબા ગાળા માટે ખરીદી નાખી, અને લાંબા ગાળા માટે ખરીદી નાખી એટલે એમાં તરલતા ઓછી હોય. તરલતા ઓછી હોય છે એટલે કે આ મિલકતો એક વખત રોકાઈ ગઈ, એ ફિક્સ થઈ ગઈ, પછી એમાં તરલતા ઓછી હોય એટલે કે એને તમે ઝડપથી રોકડમાં રૂપાંતર કરી શકતા નથી. એટલે ઝડપથી રોકડમાં રૂપાંતર ના કરી શકતા હોવાથી એને તરલતાનું પ્રમાણ ઓછું જોવા મળે છે. તો દેખો શું કહે છે? આ પ્રકારની મૂડી લાંબા ગાળા સુધી કાયમી મિલકતોમાં રોકાઈ ગયેલી હોય છે. લાંબા ગાળા સુધી ક્યાં રોકાયેલી હોય છે? કાયમી મિલકતોમાં. કાયમી મૂડી તમારી શેમાં રોકાયેલી છે? કાયમી મિલકતોમાં રોકાયેલી છે, અને કાયમી મિલકતોમાં રોકાઈ ગઈ છે એટલા માટે એને મિલકતોમાં ફિક્સ રોકાઈ ગઈ એટલે એને સરળતાથી તમે રોકડમાં રૂપાંતર કરી શકતા નથી. કાયમી મિલકતોમાં એક વખત રોકાઈ ગઈ પછી એને ઇઝીલી મૂવેબલ નથી કરી શકાતી, એટલે કે કાયમી મૂડી કાયમી મિલકતોમાં રોકાઈ ગયેલી હોય છે એટલે એને તમે સરળતાથી રોકડમાં રૂપાંતર કરી શકતા નથી. અને સરળતાથી રોકડમાં રૂપાંતર નથી કરી શકાતું એટલે એમાં તરલતાનું પ્રમાણ ઓછું રહે છે. કેવું પ્રમાણ રહે છે? તરલતાનું પ્રમાણ ઓછું રહે છે. એટલે આ જે કાયમી મૂડી છે એ કાયમી મિલકતોમાં રોકાઈ ગઈ છે, અને કાયમી મિલકતોમાં રોકાઈ ગયેલી હોવાથી એને તમે રોકડમાં ફેરવી શકતા નથી. કાયમી મૂડી કાયમી મિલકતોમાં રોકાઈ ગઈ એટલે તમે એને રોકડમાં રૂપાંતર કરી શકતા નથી, અને રોકડમાં રૂપાંતર કરી શકતા નથી એટલે એમાં તરલતાનું પ્રમાણ ઓછું રહે છે. એમાં તરલતાનું પ્રમાણ ઓછું રહે છે. ત્યારબાદ આપણે દેખ્યો હતો ટોપિક જોખમ. તો કાયમી મૂડી એ કાયમી મિલકતોમાં રોકાયેલી છે, અને કાયમી મિલકતો લાંબા ગાળે અપ્રચલિત થવાનું પણ જોખમ રહેલું હોય છે. કાયમી મૂડી શેમાં રોકાયેલી છે? કાયમી મિલકતોમાં. શેમાં રોકાયેલી છે? કાયમી મિલકતોમાં. અને આ કાયમી મિલકતો લાંબા ગાળે અપ્રચલિત થવાનું જોખમ રહેલું છે. અપ્રચલિત એટલે કે એ મિલકતો ભવિષ્ય માટે અપ્રચલિત થઈ જાય એવું પણ જોખમ રહેલું છે. આ સિવાય બીજા જોખમો તો બીજા બાહ્ય પરિબળો, રાજકીય, સામાજિક, આર્થિક પરિબળો પણ નડે એવું પણ જોખમ રહેલું કહી શકાય છે. તો દેખો જોખમનો પોઈન્ટ શું કહે છે? કાયમી મૂડી એ કાયમી મિલકતોમાં રોકાયેલી છે. કાયમી મૂડી શેમાં રોકાયેલી છે? કાયમી મિલકતોમાં રોકાયેલી છે. એટલે કે કાયમી મૂડી કાયમી મિલકતોમાં રોકાયેલી છે, અને આ કાયમી મિલકતો એ લાંબા ગાળા માટેની છે. કાયમી મિલકતો શેની છે? લાંબા ગાળાની છે, અને લાંબા ગાળે એ અપ્રચલિત થવાનું પણ જોખમ રહેલું છે. તો કાયમી મૂડી કાયમી મિલકતોમાં રોકાયેલી છે, અને કાયમી મિલકતો લાંબા ગાળે અપ્રચલિત થવાનું જોખમ પણ રહેલું છે. કાયમી મૂડી કાયમી મિલકતોમાં રોકાયેલી છે, અને કાયમી મિલકતો લાંબા ગાળે અપ્રચલિત થવાનું જોખમ રહેલું છે. આ સિવાય બીજા રાજકીય, સામાજિક, આર્થિક પરિબળોમાં જે ફેરફાર થાય એવા જોખમ પણ અહીંયા જોવા મળે છે. તો શું કહે છે? કાયમી મૂડી એ શેમાં રોકાયેલી છે? કાયમી મિલકતોમાં. અને આ કાયમી મિલકતો એ લાંબા ગાળે અપ્રચલિત થવાનું જોખમ પણ અહીંયા જોવા મળે છે. રાઈટ. આ સિવાય બીજા રાજકીય, સામાજિક, આર્થિક પરિબળોમાં ફેરફાર થાય એનું પણ જોખમ આપણને અહીંયા જોવા મળે છે. તો કાયમી મૂડીની અંદર આવા જોખમ રહેલા છે. ત્યારબાદ આવે ઘસારો. તો આ જે કાયમી મૂડી છે એનાથી તમે કાયમી મિલકતો ખરીદો છો, અને કાયમી મિલકતોનો સમયગાળો એ વર્ષથી વધારે હોય, 2-5 વર્ષનો હોય, એટલે એની અંદર સમય જતાં વપરાશથી એમાં ઘસારો ગણાય છે. શું ગણાય છે? ઘસારો ગણાય છે. તો દેખો શું કહે છે? કાયમી મૂડી જેમાં રોકાયેલી છે એ કાયમી મિલકતો ઉપર ઘસારો ગણાય છે. કાયમી મૂડી જેમાં રોકાયેલી છે એ કાયમી મિલકતો પર ઘસારો ગણાય છે. મૂડી જેમાં રોકાયેલી છે એવી કાયમી મિલકતો પર ઘસારો ગણાય છે, અને ઘસારો ગણાય છે તેથી આ કાયમી જે મિલકતો છે એની ચોપડી કિંમતમાં ધીમે ધીમે ઘટાડો થાય છે. એટલે કાયમી મૂડી જેમાં રોકાયેલી છે એવી કાયમી મિલકતોમાં જે મૂડી રોકાયેલી છે એ મિલકતોમાં ધીમે ધીમે ઘટાડો થાય છે, અને ઘટાડો થાય છે એની અંદર ટૂંકમાં કાયમી મૂડી જેમાં રોકાયેલી છે એવી કાયમી મિલકતોની અંદર ઘસારો કપાય છે, અને ઘસારો કપાતો હોવાને કારણે એના મૂલ્યમાં ડે બાય ડે ઘટાડો થાય છે. એટલે એની ચોપડી કિંમતમાં ધીમે ધીમે ઘટાડો થાય છે. આજે કોઈ પણ મિલકત છે એની મૂળ કિંમત છે એમાંથી ઘસારો કપાય એટલે એનું મૂલ્ય ઘટી જાય છે, એની વેલ્યુ ઘટી જાય છે. એટલે કાયમી મિલકતોમાં રોકાણ થાય છે અને એની અંદર ઘસારો કપાતો હોવાથી એની ચોપડી કિંમતમાં દિવસે દિવસે ઘટાડો થતો જોવા મળે છે.
ત્યારબાદ હતું પ્રાપ્તિ સ્થાનો. તો બાળકો કાયમી મૂડીના પ્રાપ્તિ સ્થાનો ક્યાંથી મળે? કાયમી મૂડી તમને ધંધામાં મળશે ક્યાંથી? તો તમે અલગ અલગ પ્રકારની જામીનગીરીઓ બહાર પાડો, જેવા કે ઇક્વિટી છે, પ્રેફરન્સ છે, ડિબેન્ચર. તો એમાં પૈસા જે આવે કાયમી ધોરણના હોય એટલે કાયમી મૂડી કહેવાય. ધંધાના સ્થાપકો લઈને આવે, ધંધાના માલિકો પૈસા લઈને આવે, અમુક નાણાકીય સંસ્થાઓ પાસેથી તમે લોન લો કે અન્ય રીતે લો, અથવા તો તમારી પાસે જે નફો મળ્યો એનું ફરીથી ધંધામાં પુનઃરોકાણ કરો. તો આવા જુદા જુદા પ્રાપ્તિ સ્થાનોમાંથી તમને કાયમી મૂડી મળે છે. તો કાયમી મૂડી મળવાના પ્રાપ્તિ સ્થાનો આપણે દેખવા જઈએ તો ધંધાના સ્થાપકો પૈસા રોકે, માલિકો પૈસા લાવે, અલગ અલગ જામીનગીરો બહાર પાડો, નાણાકીય સંસ્થાઓ પાસે પૈસા લો, તમારી પાસે જે નફો છે એનું ધંધામાં પુનઃરોકાણ કરો. તો આ રીતે જુદા જુદા પ્રાપ્તિ સ્થાનો ભેગા કરી અને કાયમી મૂડી એ ધંધામાં આવે છે. તો આવા અલગ અલગ પ્રાપ્તિ સ્થાનો ભેગા કરવાથી કાયમી મૂડી ધંધામાં આવે છે. તો એ પણ એના પ્રાપ્તિ સ્થાનો એ આવા અલગ અલગ હોઈ શકે છે. અસરકર્તા પરિબળો આજે આપણે દેખવાના છે. આપણે દેખીએ એના પહેલાં આપણે લાસ્ટ ટાઈમ જે આ તફાવત દેખ્યો હતો કાયમી મૂડી અને કાર્યશીલ મૂડીનો એક વખત રિવાઇઝ કરી લઈએ. તફાવત જે આપણે દેખ્યો હતો એનું રિવિઝન કર્યા પછી આપણા પ્રેઝન્ટ ટોપિક તરફ આપણે આગળ વધીએ. તો બાળકો, કાયમી મૂડી અને કાર્યશીલ મૂડી વચ્ચેનો તફાવતમાં પહેલો જે ટોપિક હતો એ હતો અર્થ. શું હતો? અર્થ. તો બાળકો, અર્થ શું કહે છે કે કાયમી મિલકતો જેવી કે જમીન, મકાન, પ્લાન્ટ, યંત્રો, ફર્નિચર આ બધામાં રોકાયેલી મૂડીને કાયમી મૂડી કહે છે. શું કહે છે? કાયમી મિલકતો જેવી કે જમીન, મકાન, પ્લાન્ટ, યંત્રો, ફર્નિચર આ બધામાં જે મિલકતોમાં જે મૂડીનું રોકાણ થયું છે એને કાયમી મૂડી કહે છે. તો આ બધી મિલકતોમાં જે તમારું રોકાણ થયું છે કાયમી મિલકતોમાં એને કાયમી મૂડી કહે છે. કાયમી મિલકતોમાં જેનું રોકાણ થયું છે એને કાયમી મૂડી કહે છે. પછી શું કહે છે? ચાલુ મિલકતો જેવી કે કાચો માલનો સ્ટોક, તૈયાર માલનો સ્ટોક, દેવાદારો, લેણી હુંડી આ બધામાં જે મૂડી રોકાયેલી છે એને કાર્યશીલ મૂડી કહે છે. તો જે કાયમી મિલકતોમાં જેનું મૂડીનું રોકાણ થયું છે એને કાયમી મૂડી કહે છે. ચાલુ મિલકતો, કાચા માલનો સ્ટોક, તૈયાર માલનો સ્ટોક, દેવાદાર, લેણી હુંડી આ બધામાં રોકાયેલી મૂડીને કાર્યશીલ મૂડી કહે છે. એટલે કાયમી મિલકતોમાં રોકાયેલી હોય કાયમી મૂડી અને ચાલુ મિલકતોમાં રોકાયેલી હોય કાર્યશીલ મૂડી કહે છે. ત્યારબાદ આવે સમયગાળો. તો બાળકો, કાયમી મૂડી ધંધાની અંદર જે છે એ કાયમી મિલકતોમાં રોકાયેલી છે. એટલે કાયમી મિલકતોમાં રોકાયેલી હોવાને કારણે એ લાંબા ગાળા માટેની હોય. કેવી હોય છે? લાંબા ગાળા માટેનું રોકાણ હોય છે. કાયમી મૂડી કાયમી મિલકતોમાં રોકાયેલી છે. કાયમી મિલકતમાં રોકાયેલી હોવાને કારણે એનો લાંબા ગાળા માટે રોકાયેલી હોય છે. એટલે આ મૂડી કેવી હોય છે? લાંબા ગાળા માટેનું રોકાણ હોય છે. એટલે લાંબા ગાળા માટે રોકાયેલી હોય છે. જ્યારે કાર્યશીલ મૂડી એ ધંધાની અંદર ટૂંકા ગાળા માટે રોકાયેલી હોય છે. કેવી રોકાયેલી હોય છે? ટૂંકા ગાળા માટેની. એટલે એનું રોકાણ ટૂંકા ગાળા માટેનું હોય છે. કાર્યશીલ મૂડી ટૂંકા ગાળા માટે રોકાયેલી હોય છે એટલે એનું રોકાણ ટૂંકા ગાળા માટેનું હોય છે. રાઈટ. ત્યારબાદ તરલતા. તો તરલતા એનો મતલબ શું થાય છે બાળકો? તરલતાનો મતલબ થાય છે કે જેને ઝડપથી રોકડમાં રૂપાંતર કરી શકાતું હોય, ઇઝીલી કન્વર્ટેડ ઇન્ટુ કેશ. ઇઝીલી કન્વર્ટેડ ઇન્ટુ કેશ, ઝડપથી રોકડમાં રૂપાંતર કરી શકાતું હોય એને કહેવાય તરલતા. તો બાળકો, કાયમી મૂડી જે છે કાયમી મિલકતમાં રોકાયેલી છે અને આ કાયમી મિલકતોને તમે ઝડપથી રોકડમાં રૂપાંતર કરી શકતા નથી. કાયમી મૂડી શેમાં રોકાયેલી છે? કાયમી મિલકતોમાં. અને કાયમી મિલકતને તમે ઝડપથી રોકડમાં રૂપાંતર કરી શકતા નથી. એટલે ઝડપથી રોકડમાં રૂપાંતર નથી કરી શકતા એટલે અહીંયા તરલતાનું પ્રમાણ નજીવું કે ઓછું કહેવાય છે. કારણ કે તમે ઝડપથી રોકડમાં રૂપાંતર નથી કરી શકતા. જ્યારે કાર્યશીલ મૂડી શું છે કે જેને તમે ઝડપથી રોકડમાં રૂપાંતર કરી શકો છો. કાર્યશીલ મૂડીને ઝડપથી તમે રોકડમાં રૂપાંતર કરી શકો છો. ઝડપથી રોકડમાં રૂપાંતર થઈ શકતું હોવાથી તરલતાનું પ્રમાણ ઊંચું છે. કાર્યશીલ મૂડીને તમે ઝડપથી રોકડમાં ફેરવી શકો એટલે તરલતાનું પ્રમાણ ઊંચું છે. કાયમી મૂડીને તમે ઝડપથી ફેરવી શકતા નથી એટલે તરલતાનું પ્રમાણ નજીવું કહેવાય. કાર્યશીલ મૂડીને તમે ફેરવી શકો છો એટલે તરલતાનું પ્રમાણ તમારું ઊંચું કહેવાય છે. રાઈટ. તો કાયમી મૂડીને ઝડપથી ફેરવી શકતા નથી એટલે તરલતાનું પ્રમાણ નીચું. કાર્યશીલ મૂડીને ફેરવી શકો છો એટલે તરલતાનું પ્રમાણ ઊંચું હોય છે. ક્લિયર? તો દેખો, કાયમી મૂડી લાંબા ગાળા માટે કાયમી મિલકતોમાં રોકાયેલી હોવાથી આ તરલતાનું પ્રમાણ નજીવું છે. કાયમી મિલકતોમાં રોકાયેલી છે એટલે એને ઝડપથી રોકડમાં રૂપાંતર ના કરી શકાય. કાયમી મિલકતોમાં રોકાયેલી છે એટલે એને ઝડપથી રોકડમાં રૂપાંતર નથી કરી શકાતી એટલે એના તરલતાનું પ્રમાણ નજીવું છે, ઓછું છે. જ્યારે કાર્યશીલ મૂડી જે છે એને ઝડપથી તમે રોકડમાં રૂપાંતર કરી શકો છો, ઝડપથી રોકડમાં તમે એને ફેરવી શકો છો એટલે તરલતાનું પ્રમાણ ઊંચું હોય છે. ત્યારબાદ આવે છે જોખમ. તો જોખમ શું કહે છે? કાયમી મૂડી જે છે એની અંદર એ
અપ્રચલિત થવાનું જોખમ, એ સિવાય સામાજિક, આર્થિક, રાજકીય એવા બીજા બધા પણ જોખમ રહેલા છે. એટલે કાયમી મૂડીમાં જોખમનું પ્રમાણ વધુ છે, કાર્યશીલ મૂડીની અંદર જોખમનું પ્રમાણ ઓછું છે. કાર્યશીલ મૂડીની અંદર જોખમનું પ્રમાણ કેવું હોય? ઓછું, કારણ કે એનું સ્વરૂપ બદલાતું રહે એટલે જોખમનું પ્રમાણ ઓછું હોય છે. કાયમી મૂડીની અંદર જોખમ વધુ છે, કાર્યશીલ મૂડીમાં ઓછું હોય છે. ત્યારબાદ જરૂરિયાત. તો કાયમી મૂડીની જરૂરિયાત શેના માટે રહે? તો કે કાયમી મિલકતો ખરીદવા માટે. કાયમી મિલકતો કઈ કઈ કહેવાય? તો કે જમીન, મકાન, પ્લાન્ટ, યંત્રો જેવી કાયમી મિલકતો ખરીદવા માટે કાયમી મૂડીની જરૂરિયાત રહે છે. તો જમીન, મકાન, પ્લાન્ટ, યંત્રો જેવી કાયમી મિલકતો ખરીદવા માટે કાયમી મૂડીની જરૂરિયાત રહે છે. કાયમી મૂડીની જરૂરિયાત શેના માટે રહે છે? તો કે જમીન, મકાન, પ્લાન્ટ, યંત્રો જેવી કાયમી મિલકતો ખરીદવા માટે કાયમી મૂડીની જરૂરિયાત રહે છે. જ્યારે કાર્યશીલ મૂડીની જરૂરિયાત શેના માટે રહે? તો કે રોજબરોજના ખર્ચા ચૂકવવા જેવા માટે, કે મજૂરી, વેતન, કાચા માલની ખરીદી, આ બધા રોજબરોજના ખર્ચા ચૂકવવા માટે કાર્યશીલ મૂડીની જરૂરિયાત રહે છે. તો કે કાયમી મિલકતો ખરીદવા માટે જે મૂડીની જરૂરિયાત રહે એને કાયમી મૂડી કહે છે. જ્યારે રોજબરોજના ખર્ચા ચૂકવવા માટે જે મૂડીની જરૂરિયાત રહે, રોજબરોજના દિન પ્રતિદિનના ખર્ચા ચૂકવવા માટે જે મૂડીની જરૂરિયાત રહે એને કાર્યશીલ મૂડી કહે છે. તો કાયમી મિલકત જેવી કે જમીન, મકાન, પ્લાન્ટ, યંત્રો જેવી મિલકતો ખરીદવા માટે કાયમી મૂડીની જરૂરિયાત રહે છે. જ્યારે રોજબરોજના ખર્ચા જેવા કે વેતન, મજૂરી, કાચા માલની ખરીદી, હવે આ બધા રોજબરોજના ખર્ચા ચૂકવવા માટે કાર્યશીલ મૂડીની જરૂરિયાત રહે છે. ત્યારબાદ પ્રાપ્તિ સ્થાનો. તો કાયમી મૂડીના પ્રાપ્તિ સ્થાનો કયા આવે છે? શેર, ડિબેન્ચર, આ બધું બહાર પાડીને કે નાણાકીય સંસ્થાઓ પાસેથી તમે કાયમી મૂડી મેળવી શકો છો. શેર બહાર પાડીને, ડિબેન્ચર બહાર પાડીને કે નાણાકીય સંસ્થાઓ પાસેથી ભંડોળ મેળવીને તમે કાયમી મૂડી મેળવી શકો છો. તો આ એના પ્રાપ્તિ સ્થાનો છે. જ્યારે કાર્યશીલ મૂડી શું કહે છે? વેપારી શાખ, તમારી માર્કેટમાં પ્રતિષ્ઠા કેવી છે? બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ, બેંક પાસેથી પૈસા લઈને આવ્યા. દેશી સરાફો, દેશી સરાફો પાસે પૈસા લીધા. આ બધા પાસેથી જે મૂડી મળે છે એને કાર્યશીલ મૂડી કહે છે. તો કાયમી મૂડીના પ્રાપ્તિ સ્થાનો શેર બહાર પાડીને, ડિબેન્ચર બહાર પાડીને, નાણાકીય સંસ્થા પાસેથી લોન લઈને આ બધીથી કાયમી મૂડી મેળવી શકાય છે. જ્યારે કાર્યશીલ મૂડી વેપારી શાખ એટલે તમારી પ્રતિષ્ઠા, બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ, બેંકમાંથી ઓવરડ્રાફ્ટ લઈને, દેશી સરાફો પાસેથી પૈસા લઈને કાર્યશીલ મૂડી મેળવી શકો છો. તો પ્રાપ્તિ સ્થાનો આ પ્રમાણે જોવા મળે છે. રાઈટ. ત્યારબાદ આવે ઘસારો. તો કાયમી મૂડી એ કાયમી મિલકતોમાં રોકાયેલી છે. કાયમી મિલકતો ઘસારા પાત્ર છે અને ઘસારો કપાવવાથી એના મૂલ્યમાં ઘટાડો થાય છે. જ્યારે કાર્યશીલ મૂડી એ એનું સ્વરૂપ બદલાતું રહેતું હોવાથી, એનું સ્વરૂપ ફેરફાર થતું હોવાથી, એના સ્વરૂપની અંદર બદલાવ આવતો રહેતો હોવાને કારણે એની અંદર ઘસારો ગણાતો નથી. તો દેખો શું કહે છે? કાયમી મૂડી એ કાયમી મિલકતોમાં રોકાયેલી છે. કાયમી મિલકતોમાં રોકાયેલી હોવાથી એની અંદર ઘસારા પાત્ર છે, એટલે કે એમાં ઘસારો ગણાય છે, એની અંદર ઘસારો બાદ થાય છે. જ્યારે કાર્યશીલ મૂડી એ ચાલુ મિલકતોમાં રોકાયેલી છે અને એનું સ્વરૂપ બદલાતું રહેતું હોવાથી ઘસારા પાત્ર નથી, એટલે કે એમાં ઘસારો ગણાતો નથી. તો કાયમી મૂડી કાયમી મિલકતમાં રોકાયેલી છે અને એમાં ઘસારો ગણાય છે, ઘસારા પાત્ર છે. જ્યારે કાર્યશીલ મૂડી એ ચાલુ મિલકતોમાં રોકાયેલી છે એટલે એનું સ્વરૂપ બદલાતું રહેતું હોવાથી એ ઘસારા પાત્ર નથી, એટલે કે એમાં ઘસારો ગણાતો નથી. જો તો આ બે ટોપિક આપણે દેખી ચૂક્યા હતા. હવે આપણા પ્રેઝન્ટ ટોપિક તરફ આપણે આગળ વધીએ છીએ. તો બાળકો, અત્યારનો આપણો ટોપિક છે જે પ્રમાણે છે કે કાયમી મૂડીની જરૂરિયાતને અસર કરતા પરિબળો જણાવો. કાયમી મૂડી જે છે એની જરૂરિયાતને કયા કયા પરિબળો અસર કરે છે એના વિશે આપણે અભ્યાસ કરીએ. તો કાયમી મૂડી આપણને શું કહેવાય? ખબર પડી ગઈ ને? જે લાંબા ગાળા માટે કાયમી મિલકતોમાં રોકાયેલી હોય, લાંબા ગાળા માટેની કાયમી મિલકતોમાં રોકાયેલી હોય એને કાયમી મૂડી કહે છે. તો આ જે મિલકતોમાં રોકાયેલી એને કાયમી મૂડી કહેવાય. તો એની જરૂરિયાતને કયા કયા પરિબળો અસર કરે છે? તો અહીં આપણને 7 પરિબળો આપેલા છે. આ પરિબળો એ કાયમી મૂડીની જરૂરિયાતને અસર કરે છે. ક્લિયર? તો એનો આપણે ચલો અભ્યાસ શરૂ કરીએ. તો જુઓ, કાયમી મૂડીની જરૂરિયાતને અસર કરતા પરિબળો આ પ્રમાણે છે. પહેલું છે ધંધાનો પ્રકાર અને સ્વરૂપ. પ્રથમ પોઈન્ટ છે ધંધાનો પ્રકાર અને સ્વરૂપ. ઇન ધ સેન્સ કે તમે કેવા પ્રકારનો ધંધો કરો છો, એના તમારા ધંધાનું સ્વરૂપ કેવું છે એના આધારે તમારી કાયમી મૂડીની જરૂરિયાત નક્કી થાય છે. જેમ કે આપણે ઉપર લાક્ષણિકતામાં દેખ્યું હતું કે મોટા ઉદ્યોગો હોય અને ભારે યંત્ર, સાધન સામગ્રી, રસાયણો ખરીદવાના હોય તો એમાં કાયમી મૂડીની જરૂરિયાત વધારે રહે. જ્યારે વેપારી એકમ હોય એની અંદર કાયમી મૂડીની જરૂરિયાત ઓછી રહે. જ્યારે સેવા એકમ હોય એની અંદર સેવાના પ્રકાર પ્રમાણે કેવી તમે સેવા પૂરી પાડો એના આધારે કાયમી મૂડીની જરૂરિયાત નક્કી થાય છે. એટલે કેવા પ્રકારનો તમારો ધંધો છે, એનું સ્વરૂપ કેવું છે એના આધારે ડિસાઇડ થાય છે કે કાયમી મૂડીની જરૂરિયાત તમારે કેટલી રહેશે. રાઈટ.
નાનો ઉદ્યોગ હોય તો ઓછી રહે, મોટો ઉદ્યોગ હોય તો સૌથી વધારે રહે, વેપાર એકમ હોય તો વેપાર જ કરવાનો એટલે એને ઓછી રહે, અને સેવા એકમ હોય તો સેવાના પ્રકાર પ્રમાણે કેવી સેવાનું સ્વરૂપ છે એના આધારે કાયમી મૂડીની જરૂરિયાત નક્કી થાય છે. તો દેખો શું કહે છે, ઔદ્યોગિક પ્રવૃત્તિ કરતા ઔદ્યોગિક એકમો જેવા જે એકમો છે જેવા કે વાહન વટાવ ઉદ્યોગ, લોખંડ અને સ્ટીલ ઉદ્યોગ, ખનિજ ઉદ્યોગ, આ બધા હેવી ઇન્ડસ્ટ્રી છે. વાહન વટાવ ઉદ્યોગ, ખનિજ ઉદ્યોગ, લોખંડ ઉદ્યોગ, આ બધા હેવી ઇન્ડસ્ટ્રી છે. અને હેવી ઇન્ડસ્ટ્રી હોય એટલે એની અંદર ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં કામ થતું હોય, અને મોટા પ્રમાણમાં કામ થતું હોય એટલે વિશાળ પ્રમાણમાં કાયમી મૂડીની જરૂરિયાત રહે છે. એટલે અહીંયા ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં કાયમી મૂડીની જરૂરિયાત રહે છે, કારણ કે અહીંયા ખૂબ હેવી લોડેડ કામ થતું હોય છે. જ્યારે સેવા એકમ છે એની અંદર સેવાના પ્રકાર પ્રમાણે હોય, કેવા પ્રકારની સેવા છે, કેવા પ્રકારનું તમારી સેવા જે પૂરી પાડવામાં આવે છે એના આધારે કાયમી મૂડીની જરૂરિયાત રહે છે. રાઈટ. તો ધંધાના પ્રકાર અને સ્વરૂપ એટલે કેવા પ્રકારનો ધંધો છે એના આધારે તમારે કાયમી મૂડીની જરૂરિયાત રહે છે. જ્યારે સેવા એકમ હોય તો એના સેવાના પ્રકારને આધારે કાયમી મૂડીની જરૂરિયાત નક્કી થાય છે. અને વેપાર એકમ હોય તો એને તો કાયમી મૂડીની જરૂરિયાત ઓછી રહે. ત્યારબાદનો બીજો ટોપિક છે એકમનું કદ. એટલે કે તમારા ધંધાના એકમનું કદ કેવું છે, તમારા ધંધાનું કદ કેવડું છે, તમારા ધંધાનું કદ કેવું નાનું છે તો ઓછી મૂડીની જરૂરિયાત રહે, મોટું હોય તો વધારે રહે, મધ્યમ હોય તો મધ્યમ ગાળાનું રહે. એટલે તમારા ધંધાનું કદ કેવડું છે એ પણ કાયમી મૂડીની જરૂરિયાતને અસર કરતું પરિબળમાં આવે છે. તો દેખો શું કહે છે, એકમનું કદ. તો દેખો નાના કદના એકમો હોય એમાં મોટા કદના એકમો કરતાં ઓછી કાયમી મૂડીની જરૂરિયાત રહે છે. એ તો સીધી વસ્તુ છે કે નાનો એકમ હોય તો એઝ કમ્પેર ટુ બિગ એની અંદર કાયમી મૂડીની જરૂરિયાત ઓછી રહે. નાનું એકમ છે અને મોટા એકમની કમ્પેરિઝનમાં કાયમી મૂડીની જરૂરિયાત ઓછી રહે છે. તો નાના કદના એકમો હોય તેઓને મોટા કદના એકમો કરતાં કાયમી મૂડીની જરૂરિયાત પ્રમાણમાં ઓછી રહે છે. નાના એકમ છે એ લોકોનું કામકાજ નાનું હોય તો મોટા એકમની કમ્પેરિઝનમાં એમને કાયમી મૂડીની જરૂરિયાત ઓબ્વિયસલી ઓછી જ રહેવાની, કારણ કે મોટું એકમ વધારે તો એનો વહીવટ મોટો તો એને કાયમી મૂડીની જરૂરિયાત વધારે રહે. નાનું એકમ નાનું તો એનો વહીવટ નાનો તો કાયમી મૂડીની જરૂરિયાત એને ઓછી રહે. તો નાના એકમને મોટા એકમના કમ્પેરિઝનમાં કાયમી મૂડીની જરૂરિયાત એ ઓછી રહે છે, જ્યારે મોટા એકમને એના કરતાં વધારે રહે. બીજું કહેવાય ગૃહ ઉદ્યોગ છે, ખાંડનો ઉદ્યોગ છે, સુતરાઉ કાપડનો ઉદ્યોગ છે. તો દેખો અહીંયા શું કહે છે, ગૃહ ઉદ્યોગ હોય એનું કામકાજ નાનું હોય તો એના ખાંડનો ઉદ્યોગ છે કે સુતરાઉ કાપડનો ઉદ્યોગ છે એના કરતાં કાયમી મૂડીની જરૂરિયાત એને ઓછી રહે, કારણ કે ગૃહ ઉદ્યોગનું કામકાજ નાનું તો એને ખાંડનો ઉદ્યોગ છે કે સુતરાઉ કાપડનો ઉદ્યોગ છે એ ખૂબ મોટો ઉદ્યોગ કહેવાય. તો એના કરતાં ગૃહ ઉદ્યોગને કાયમી મૂડીની જરૂરિયાત ઓછી રહે છે, કારણ કે એનું કામકાજ નાનું તો એને ઓછી જરૂરિયાત રહે. સુતરાઉ કાપડ છે, ખાંડનો ઉદ્યોગ છે એ લોકોને કાયમી મૂડીની જરૂરિયાત વધારે રહે છે. જ્યારે બીજી વાત કરીએ કે વાહન વટાવ ઉદ્યોગો છે, જે વાહન બનાવવાના ઉદ્યોગો છે એ ખૂબ બિગ ઇન્ડસ્ટ્રી કહેવાય, ખૂબ મોટી કહેવાય. તો એનું કામકાજ એ ખાંડના ઉદ્યોગ કે સુતરાઉ કરતાંય મોટું કહેવાય. તો એ લોકોનું કામકાજ મોટું તો એ લોકોને કાયમી મૂડીની જરૂરિયાત ખૂબ વધારે પ્રમાણમાં રહે છે. એટલે ખૂબ મોટા ઉદ્યોગો હોય, વાહન વટાવ ઉદ્યોગો, આ એકમનું કદ ખૂબ મોટું કહેવાય. તો કદ ખૂબ મોટું હોવાને કારણે તેઓને સૌથી વધારે કાયમી મૂડીની જરૂરિયાત રહે છે. એટલે કેવા પ્રકારનું કદ છે એના આધારે કાયમી મૂડીની જરૂરિયાત નક્કી થાય છે. ગૃહ ઉદ્યોગ હોય, ખાંડના ઉદ્યોગ, જે ખાંડ ઉદ્યોગ છે કે સુતરાઉ કાપડનો ઉદ્યોગ છે એના કમ્પેરિઝનમાં ગૃહ ઉદ્યોગ કેવા કહેવાય, તો ગૃહ ઉદ્યોગ એના કમ્પેરિઝનની અંદર આપણે દેખવા જઈએ ખાંડના ઉદ્યોગ છે કે સુતરાઉ કાપડના એના કમ્પેરિઝનમાં ગૃહ ઉદ્યોગ નાના કહેવાય. તો સુતરાઉ કાપડ છે, ખાંડના ઉદ્યોગને એને કાયમી મૂડીની જરૂરિયાત વધારે જોઈએ, ગૃહ ઉદ્યોગને ઓછી જોઈએ. પણ એનાથી વિશેષ આપણે વાત કરીએ કે વાહન ઉત્પાદન કરતા ઉદ્યોગો છે એ લોકોનું કામકાજ સૌથી મોટું, તો એ લોકોને જેમ એકમનું કદ મોટું એમ કાયમી મૂડીની જરૂરિયાત પણ વધારે જોઈએ છે. રાઈટ. ત્યારબાદ ત્રીજો ટોપિક છે માલિકી ભાડાપટ્ટાનો ઉપયોગ. ઘણી વખત એવું પણ થાય કે આ કાયમી મિલકતો તમારે ખરીદવાની છે, એની અંદર તમારા પૈસાનું રોકાણ વધારે થઈ જતું હોય તો તમે એવું પણ કહી શકો કે મિલકતો પોતાની નથી ખરીદવી. સપોઝ કે તમારે મિલકતો પોતાની નથી ખરીદવી તો તમે ભાડેથી કે ભાડાપટ્ટાથી પણ લઈ શકો છો. એકાદ વર્ષ માટે લીધી હોય તો ભાડેથી કહેવાય, એક કરતાં વધારે વર્ષ માટે તમે જ્યારે ભાડેથી લો તો એને ભાડાપટ્ટા પર કહેવાય. તો તમે આવી મિલકતોમાં પૈસા ના રોકવા માગતા હોય તો ભાડાપટ્ટા પર લઈને પણ તમે એ કામ કરી શકો છો. તો દેખો શું કહે છે, જમીન, મકાન, યંત્રો વગેરે જેવી કાયમી મિલકતો ખરીદી કરવા કરતાં ભાડાપટ્ટાથી પણ મેળવવામાં આવે તો એટલો અંશ કાયમી મૂડી રોકાણ ઘટી જાય છે. આ મિલકતો તમે ખરીદો એના કરતાં ભાડાપટ્ટા પર લઈ લો એટલે અમુક વર્ષના ભાડા માટે તેની અંદર તમારું મૂડી રોકાણ ઘટી જાય
છે. અને કાયમી મૂડીનું જોખમ પણ ઘટી જાય છે. એટલે તમે ભાડા પટ્ટા પર લીધું એટલે તમારું એક તો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બચી ગયું અને બીજું તમારા માથેનું જોખમ પણ ઘટી જાય, કારણ કે આજે કાલ ઉઠીને મિલકતને કંઈ થાય તો તમારા માથે જોખમ રહે નહીં. એટલે ભાડા પટ્ટા પર લેવાથી તમારું જોખમ પણ ઘટી જાય છે અને રોકાણ પણ ઘટી જાય છે. ત્યારબાદ સંશોધન ખર્ચ, એના પછીનો પોઈન્ટ શું છે? સંશોધન ખર્ચ. તો દેખો શું કહે છે, ઔદ્યોગિક એકમો જે છે તેઓની પેદાશને વધુ ઉપયોગી બનાવવા માટે, ઉત્પાદનના પડતર ઘટાડવા માટે, વસ્તુનો આકાર કે રચનાને આકર્ષક બનાવવા માટે તેઓએ સતત સંશોધન કરતું રહેવું પડે છે. આજે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ યુનિટ હોય, આજે હું કોઈ વસ્તુ બનાવીને માર્કેટમાં મૂકું છું તો મને ખબર છે કે આ વસ્તુ મારે પોપ્યુલર બનાવી છે, તો એનો રંગ, રૂપ, આકાર, કદ, શેપ, વજન, છાપ, પેકિંગ એવું એટ્રેક્ટિવ બનાવીશ કે એને લોકો દેખતા જ પસંદ પાડી દે. તો આજે હું જ્યારે કોઈ વસ્તુ બનાવું છું તો એને ઉત્પાદનની પડતર ઘટે, એનું આકર્ષક એક રૂપ બને, એક વ્યવસ્થિત બને, તો એના માટે હું શું કરીશ? તો એના માટે મારે મહેનત કરી અને એનું રિસર્ચ કરવું પડે. રિસર્ચ કરી અને સંશોધન કરી અને એવી વસ્તુ માટે શોધવી પડે કે બનાવવી પડે કે જે મારી પ્રોડક્ટને એઝ કમ્પેરેટિવલી પરફેક્ટ હોય. તો એવી જે વસ્તુ હું બનાવું અને રિસર્ચ કરીને એ વસ્તુ શોધું, રાઈટ, તો એના માટે મારે સંશોધન કાર્ય હાથ કરવું પડે. અને સંશોધન કાર્ય એમને એમ ના થાય, સંશોધનમાં સમય ઘણો જાય અને એની અંદર સંશોધન કરવા માટે જે મૂડી વપરાય એટલા માટે કાયમી મૂડીની જરૂરિયાત રહે છે. સંશોધન કરવા માટે કાયમી મૂડીનો ખર્ચ થાય છે, એટલે કાયમી મૂડીની જરૂરિયાત રહે છે. ત્યારબાદ અદ્યતન ટેકનોલોજી. તો અદ્યતન ટેકનોલોજી શું કહે છે કે સમય પસાર થાય એમ જૂની ટેકનોલોજી બધી એબોલિશ થતી જાય અને જૂની ટેકનોલોજી જેવી એબોલિશ થાય એઝ કમ્પેર ટુ ઓલ્ડ, નવી ટેકનોલોજી આવે અને જ્યારે નવી ટેકનોલોજી આવે તો એના કમ્પેરિઝનની અંદર તમારે જૂના યંત્રો દૂર કરી અને એમાં તમારે નવા યંત્રો લેવા પડે. તો નવા યંત્રો જ્યારે તમે લો છો તો એની અંદર લેટેસ્ટ ટેકનોલોજી લાવો છો ત્યારે કાયમી મૂડીની જરૂરિયાત વધી જાય છે. તો દેખો શું કહે છે, સમયના પસાર થવાને કારણે ટેકનોલોજી સતત બદલાતી રહેતી હોય છે. જૂનાના બદલામાં નવી ટેકનોલોજી આવે છે. નવી ટેકનોલોજી આવે છે એટલે કે નવા સંશોધન અને અદ્યતન ટેકનોલોજીના કારણે જે લેટેસ્ટ ટેકનોલોજી માર્કેટમાં આવે છે તો તમારે એ સમયે જે લેટેસ્ટ અપડેટ આવ્યું અને પ્રમાણે જ્યારે નવા સંશોધન અને અદ્યતનના કારણે નવી ટેકનોલોજી જ્યારે આવે છે ત્યારે તમારે જૂના યંત્રો અને જૂની ટેકનોલોજીને દૂર કરવા પડે છે અને એના જગ્યાએ તમારે નવા યંત્રો વસાવવા પડે છે. તો જૂની ટેકનોલોજી, જૂના યંત્રોને દૂર કરી નવા યંત્રો વસાવવા પડે છે, કારણ કે ટેકનોલોજીમાં બદલાવ થાય તો તમારી જૂની મેથડ, જૂની પદ્ધતિ ચાલે નહીં. માર્કેટમાં ટકવું હશે તો નવી વસ્તુ લાવવી પડશે. તો જૂના યંત્રોને દૂર કરી એના બદલામાં નવી વસ્તુ વસાવી પડે છે અને નવી વસ્તુઓ વસાવવા માટે આપણે કાયમી મૂડીની જરૂરિયાત વધી જાય છે. ત્યારબાદ સરકારી મદદ અને કરવેરાની નીતિ. સરકારી મદદ અને કરવેરાની નીતિ શું કહે છે કે ઉદ્યોગોને પ્રોત્સાહન આપવા માટે અને જુદા જુદા પ્રાદેશિક વિસ્તારોમાં વિકાસને સંતુલિત બનાવવા માટે સરકાર ઉદ્યોગોને ગ્રાન્ટ અને સબસિડી સ્વરૂપે મદદ કરે છે. આજે સરકારી મદદ અને કરવેરાની નીતિ શું કહે છે? સરકાર શું કહે છે કે ઉદ્યોગ ધંધાને ડેવલપ કરો, ઉદ્યોગોને વધારો, ઉદ્યોગોને વિકસાવો. જેટલા ઉદ્યોગો વિકસે, જેટલા ઉદ્યોગોનો વિકાસ થશે એટલું દેશ આગળ વધશે. એટલે ઉદ્યોગોને પ્રોત્સાહન આપો, એના માટે જુદા જુદા વિસ્તારોને સંતુલિત બનાવવા માટે સરકાર ઉદ્યોગોને ગ્રાન્ટ આપે છે, સબસિડી આપે. સરકાર એન કેન રીતે ઉદ્યોગોને ડેવલપ કરવા માટે, ગમે ત્યારે ઉદ્યોગો વિકસે એટલા માટે સરકાર અલગ અલગ સહાયતા પૂરી પાડે છે. સરકાર એવું કહે છે કે તમે બસ કોઈ પણ રીતે ઉદ્યોગોને ડેવલપ કરો એટલે લોકોને રોજગારી મળે, જીવન જરૂરિયાતની વસ્તુ મળી રહે. દાખલા તરીકે સરકાર ઔદ્યોગિક એકમને જમીન અને ઔદ્યોગિક શેડની પણ સહાયતા પૂરી પાડે છે. તમારો ઉદ્યોગ કરવો છે તો સરકાર જમીન આપે, શેડ પણ સરકાર બાંધી આપે કે તમે ઉદ્યોગ કરો. જેથી એટલા અંશે તમારે કાયમી મૂડીની જરૂરિયાત ઘટી જાય, તો એટલા અંશે તમારું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઘટી જાય, તમે ધંધો કરી શકો. એટલે સરકાર આવી જે તમને જગ્યા અને સહાયતા પણ પૂરી પાડે છે. સરકારની કરવેરાની નીતિ પણ કાયમી મૂડીની જરૂરિયાતને અસર કરે છે. સરકારની જે કરવેરાની નીતિ છે, સરકારની ટેક્સની નીતિ છે, એ પણ કાયમી મૂડીને અસર કરે છે. દાખલા તરીકે સરકાર યંત્રો ઉપર ઉદાર ઘસારાની નીતિ અમલમાં મૂકે તો જૂના યંત્રોના બદલામાં નવા યંત્રો ખરીદવાનું આકર્ષણ રહે. સરકાર શું કહે, ઘસારો તમે જે યંત્રની કિંમતમાંથી બાદ કરો, એ ઘસારો જે તમે બાદ કર્યો એ તમારો ખર્ચો કહેવાય. ખર્ચો તમને સરકાર એમ કે તમારા નફામાંથી ખર્ચો તમે બતાવો, તો ખર્ચો બતાવશો એટલે નફો તમારો ઘટે, નફો ઘટે તમારે ટેક્સ ઓછો ભરવો પડે.
તો સરકાર અહીંયા શું કહે છે કે તમારો કરવેરો ઘટાડવો છે, તો એના માટે શું કહે છે કે સરકાર તમને ઉદાર કરવેરાની નીતિ, ઉદાર ઘસારાની નીતિ આપે. ઉદાર ઘસારાની નીતિ એટલે કે તમારા યંત્રની કિંમતમાંથી 50% ઘસારો કાપવાની છૂટ આપે. જેટલો ઘસારો કપાય એટલું તમારું યંત્રની કિંમત ઘટી સામે ઘસારો કપાવવાથી ખર્ચા તરીકે તમને બાદ મળે અને તમારે ટેક્સ ઓછો ભરવો પડે. તો સરકાર તરીકે કરવેરાની નીતિની અંદર પણ આવા જે આકર્ષક ફાયદા આપવામાં આવે છે કે જેથી લોકોને જૂના યંત્રોના બદલામાં નવું યંત્ર ખરીદવાનું આકર્ષણ રહે છે. અને નવું યંત્ર ખરીદવાની એક વખત ઈચ્છા થાય તો નવા યંત્રમાં તમારું રોકાણ થાય, અને નવા યંત્રમાં રોકાણ થાય તો કાયમી મૂડીની જરૂરિયાત વધી જાય છે. ત્યારબાદ આવે સ્થાપના ખર્ચ. તો દેખો, કંપની જે સ્વરૂપ છે એનો સ્થાપના ખર્ચ આપણે દેખવા જઈએ તો એ સ્થાપના ખર્ચ એ વૈયક્તિક માલિકી, ભાગીદારી પેઢી, સહકારી મંડળી આ બધાની કમ્પેરિઝનમાં કંપનીનો સ્થાપના ખર્ચ વધારે હોય છે, જ્યારે વૈયક્તિક માલિકી, ભાગીદારી પેઢી, સહકારી મંડળી આ બધાનો સ્થાપના ખર્ચ ઓછો હોય છે. એટલે કંપની સ્વરૂપ છે એનો સ્થાપના ખર્ચ વધારે હોય છે. કંપનીની સ્થાપના કરવા માટે આપણે અલગ અલગ દસ્તાવેજો પણ બનાવવા પડે, જેવા કે આવેદનપત્ર, નિયમનપત્ર આવા દસ્તાવેજો બનાવવા પડે. કંપનીની સ્થાપના કરવા માટે નોંધણીની ફી ભરવી પડે. નિષ્ણાત લોકો રાખવા પડે, કારણ કે આ બધા ડોક્યુમેન્ટ નિષ્ણાત વ્યક્તિ કરે તો નિષ્ણાતની ફી ચૂકવવી પડે. લીગલ એક્સપેન્સ, આ જે બધા કાનૂની ખર્ચા થતા એ ચૂકવવા પડે છે. અને આ બધા ખર્ચા કરવા માટે તમારે કાયમી મૂડી જોઈએ. કઈ મૂડી જોઈએ? કાયમી મૂડી. તો કંપની જે સ્વરૂપ છે એની અંદર વૈયક્તિક માલિકી, ભાગીદારી પેઢી કે સહકારી મંડળી એ બધા કરતાં સ્થાપના ખર્ચ વધારે થતો હોય છે. આ વૈયક્તિક માલિકી, ભાગીદારી પેઢી, સહકારી મંડળી આ બધા કરતાં કંપનીનો સ્થાપના ખર્ચ વધારે હોય છે. આ વૈયક્તિક માલિકી, ભાગીદારી પેઢી, સહકારી મંડળી એનો સ્થાપના ખર્ચ કંપની કરતાં ઓછો હોય, મતલબ કે કંપનીનો વધારે છે. કંપનીને ચાલુ કરવા માટે અલગ અલગ દસ્તાવેજો બનાવવા પડે. નિષ્ણાત જે કંપનીની નોંધણીની ફી ચૂકવવી પડે, નિષ્ણાતોની ફી ચૂકવવી પડે, કાનૂની ફી ચૂકવવી પડે. તો આ બધા ખર્ચા થાય છે. એટલે આ ખર્ચા કાયમી મૂડીને અસર કરે છે. રાઈટ. તો આટલા ટોપિક સાથે આપણે કાયમી મૂડીની જરૂરિયાતને અસર કરતા પરિબળો પૂરા થાય. અહીંયા આપણું ચેપ્ટર સંપૂર્ણ પૂર્ણ થાય છે. હવે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરથી નવા ટોપિક સાથે, નવા નાણાકીય બજાર ચેપ્ટર નંબર 9 સાથે આપણે આગળ વધીશું. તો આજે આટલું રાખીએ છીએ. ગુડ બાય. જય અંબે.